आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी दोहरा। कारागृह में सतगुरु पठ दीने तुरकेश। हृदय विचार उचार तो बैठी सभा अशेष। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु महाराज की साजी नवाजी होई। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, आप जी अत्यंत बड़भागे हो। गुरु चरणों च हाजरियां भर के अपने मनुखा जीवन दीयां कीमती घड़ियां सफलियां कर रहे हो। अमृतमयी गुरु की बाणी दे पाठ कीर्तन सरवण कीते हैं। आओ हुण श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के इतिहास नाल जुड़ जाइए। जदों औरंगजेब ने आख्या महाराज मैं हिंदू ते मुसलमान एक बनाना चाहुंदा हाँ, सारी दुनिया इस्लाम के दायरे विच आ जावे, सारे मुसलमान बन जाण, इस दुनिया ते शांति हो जावे। महाराज सच्चे पातशाह जी ने समझाया बादशाह बनाने वाला करने वाला इको परमेश्वर है। जे उसनूं इदां दी शांति चाहिदी हुंदी तो वह मुसलमानों नूं पैदा करदा, हिंदुआं नूं पैदा ही ना करदा। जे परमात्मा की मर्जी है तो ही हिंदू जमदे हैं। तुहाडी निगाह विच हिंदू काफिर हैं, पर परमात्मा ने पैदा कीते हैं, इस करके उन्होंने कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मारन वाला रखण वाला परमेश्वर है। सो इहो जे बचन सुन के बादशाह नूं पता लग गया कि ये मेरे कहने विच नहीं आउणगे। मेरी जिहड़ी शर्त है इस्लाम नूं कबूल करने वाली ये नहीं मनणगे। तो उसने गुरु साहब जी नूं जेल खाने विच भेज दिता है। वो कथा प्रेम नाल सरवण करिए। सारी संगत आखिए सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी दोहरा। कारागृह में सतगुरु जेल दे विच सतगुरु जी नूं पठ दीने तुरकेश। औरंगजेब ने भेज दिता है। हृदय विचार उचार तो मन विच औरंगजेब सोचदा है। बैठी सभा अशेष। ओदी सभा भी बैठी है, काजी मुल्ला भी सोच रहे हन चौपाई हिंदन को गुरु कहावै कि ये गुरु तेग बहादुर हिंदुआं दा गुरु कहंदा है, हिंदुआं दा पीर है। अजमत इसमें दृष्ट सुहावै। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। अगन बृंद में मिर्चें तीन। हाँ जे 505 मण मिर्चां विचों सिर्फ 3 मिर्चां ही बचियां ने। ਇਹਦਾ मतलब है भी गुरु कोल कोई शक्ति है। जे 5 मण कालियां मिर्चां सड़ गईयां, वो 3 भी सड़नियां चाहिदियां सन। ये गुरु ने करामात दिखाई है। जलन न दई दिखावन कीन। और 3 मिर्चां नहीं जलन दित्तियां, अपनी शक्ति करामात प्रतख दिखाई है। अपर पंच मन सगरी जरी। और जड़ियां 5 मण मिर्चां सब सड़ गईयां, 3 नूं सेक नहीं लगा। ਇਹਦਾ कोई खास कारण है, गुरु की करामात है, गुरु की शक्ति है। बिना तीन ते एक ना उबरी। तिन्ना तो बिना होर कोई मिर्च नहीं बची, सारियां कालियां मिर्चां स्वाह बन गईयां हन। करामात यह नहीं दिखावे। जे गुरु करामात है तां ही इदां कर रहा। करामात तां गुरु कोल है, इहदे च कोई शक नहीं, पर गुरु करामात दिखांदा नहीं, करामात दिखा के राजी नहीं है। पाठ कलमा ना शरा में आवे। कलमा पढ़ के साड़ी शरा विच नहीं आउंदा गुरु। अपने हठ को डेढ़ कर पाले। अपने हठ नूं पाल रहा है। अपने हठ विच बड़ा हठिया है, जिद्दी है गुरु, जिहड़ा अपना धर्म निभाएगा। तो जिमें महाराज दसम पातशाह ने लिखा ना, सीस दिया पर सिरर न दिया। सिरर हुंदा है हठ, दृढ़ता, मजबूती इरादे दी।
ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਕਹੇ ਹਮਾਰੇ ਪਰ ਨਹਿ ਚਾਲੈ। ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਭਇਓ ਕੈਦ ਦੁਖ ਲਹੈ ਕਨੇਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਤਉ ਨ ਮਾਨਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਰਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਸਰਾ ਫਾਸ ਕੇ ਬੰਧੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਫਾਹੀ 'ਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੋ ਰੰਗ ਸੰਗ ਭਨੈ ਮਤ ਅੰਧੇ। ਉਹ ਮਤ ਦੇ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਰੱਖੋ ਕੈਦ ਤਾੜ ਨਾ ਲਹੇ। ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਰੱਖੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਓ, ਤਸੀਹੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤਾੜਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣਗੇ, ਆਪੇ ਡੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਠਨ ਹੋਏ ਰਹੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਠਿਨਾਈ ਰਵੇਗੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਵੇਗੀ। ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਸੌਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਦਿਓ, ਦੁੱਖ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਮਿਲ ਬੇਦਿਓ ਨ ਕਿਸ ਕੇ ਸੰਗ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਨਹਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਪਾਵਤ ਕਸ਼ਟ ਬੰਦ ਲਿਓ ਅੰਗ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਕੈਦ ਰੱਖੋ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ, ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਮੰਨੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਖਾ ਮੰਨੇਗਾ। ਬਹੁ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਕੁਲਾਏ ਬਿਸਾਲੈ। ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਹੇ ਤੁਮਾਰੇ ਮਹਿਤਬ ਚਾਲੈ। ਔਰ ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਮ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉੱਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਬੈਠਤ ਭਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਬਸੈ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਹੈ ਔਰ ਮਜਨੂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਦੋ ਅਸਥਾਨ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ। ਧਾਰੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਉ ਦਿੜ ਉਰ ਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਏਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰ ਹੇਤ ਆਹਾਰਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਛਕਣਗੇ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸੁੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਗੇ
ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਵਾਂਗਾ। ਕਰਨ ਹੁਤੋ ਤਿਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਬ ਤੋ ਪੁਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਆਣਗੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੋ ਸਿੱਖਿਅਨ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਅਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਬੁਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਅਸਨ ਚਾਵੋ ਰੁਚਰ ਬਨਾਏ। ਔਰ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਕਾਵਾਂ। ਅਹ ਕੈਦ ਮਹਿ ਜੋ ਨਹਿ ਆਵੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਆਏ, ਲੈ ਕਰ ਜਾਉ ਤਿਸੀ ਥਲ ਖਾਵਹਿ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਭ ਤੇ ਅਧਿਕ ਭਾਗ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹੋਏ ਮੋਹੇ ਕਹੋ ਜੇ ਬਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਮਾਮ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨਹਿ ਜੇਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਹਾਂ ਗਏ ਤੇ ਅਚਹਿ ਨਾ ਤੇਈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਛਕਣ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਗਰ ਨਾ ਛਕਾ ਸਕਿਆ, ਮੰਦ ਭਾਗ ਆਪਣੋ ਤਬ ਜਾਨੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹਿ ਹੈ ਇਮ ਮਾਨੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਇਤੇ ਆਦਿਕ ਗਨ ਤਰਕ ਵਿਚਾਰਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਗਇਓ ਕੈਦ ਥਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮਾਰਤ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੂਝ ਸਿਪਾਹਨ ਕਾ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਖਰੋ ਭਇਓ ਟਿਕ ਕਹਿ ਅਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਨਮੋ ਠਾਨ ਕਰ ਜੋਰੇ ਹਾਥ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਤ ਬਿਲੋਚਨ ਜਲ ਕੇ ਸਾਥ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਬੜੇ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸੁਨੋ ਸਾਥ ਅਬਿਲਾਖਾ ਮੋਰੀ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਚਿਰਾਂ ਦੀ, ਬੜੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਬਹੁ ਦਿਵਸਨ ਕੀ ਹਿਰਦੇ ਵਡੇਰੀ। ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਦਨ ਚਰਨ ਕੋ ਪਾਵਹਿ। ਸ਼ਰਧਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣ, ਮੇਰੀ ਝੌਂਪੜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦੇਣ। ਮੋਰ ਹੱਥ ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਵਹਿ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈਣ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣ। ਅਸਮੰਜਸ ਜਾਣੈ ਬਿਦ ਜੋਊ, ਪਰ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਣਬਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਨ ਕਰਨੋ ਭੀ ਕਰਹਿ ਸੋ ਪ੍ਰੇਰੇ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਨ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੋ ਇੱਛਾ ਨਾਥ ਹਮਾਰੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਅਚੋ ਅਸਨ ਕਹੋ ਚੱਲ ਇੱਕ ਬਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਕਹੋ ਇਹਾਂ ਲੈ ਆਵੋ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਬੈਠ ਸਮੀਪ ਆਹਾਰ ਅਚਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਨ ਸਿੱਖ ਬਿਨਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਲਾਵਹਿ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਰ ਤਿਆਰ ਹਮ ਭੋਜਨ ਖਾਵਹਿ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਂਗੇ। ਤੋਹੇ ਸਦਨ ਮੈਂ ਆਵਹਿ ਬੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ। ਇੱਛਾ ਪੂਰੈ ਤਵ ਉਰ ਜੈਸੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਹਵੈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜਬ ਆਗਲੀ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਿਵਸ ਆਏ ਹੈ ਜਾਮ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 10-11 ਵਜੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ। ਬੈਠ ਤਿਹਾਰੇ ਧਾਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ। ਚੌਪਈ ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚ ਬਿਨ ਸੰਦੇਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹਰਖ ਭਇਓ ਸਿੱਖ ਬਿਸਮੇ ਲੇਹ, ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ। ਅਹੈ ਕੈਦ ਮਹਿ ਚੌਂਕੀ ਪਾਸ, ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈਦ ਹਨ, ਬੰਦ ਹਨ। ਤਉ ਆਏ ਹੈ ਮੋਹਰ ਆਵਾਸ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਕਰ ਉਤਲਾਵਤ ਗਇਓ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰੁਚਰ ਆਹਾਰ ਕਰਨ ਉਦਤਿਓ, ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਤਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਕਰਿਓ ਤਿਹਾਵਲ ਬਹੁ ਸੁਚ ਧਾਰੀ, ਔਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਸੁਚਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੁਨ ਪਾਇਸ ਕਰਵਾਇਸ ਤਿਆਰੀ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਸੁਚਮ ਨਾਲ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾਇਆ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸੁਚਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਦਨ ਪਹਿਤ ਸਵਾਦ ਦਦ ਬਰੇ, ਚਾਵਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ, ਔਰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਬੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਪਾਤਰੇ ਮੰਡੇ ਖਰੇ, ਔਰ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰੁਮਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਰਗੇ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਮੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕ ਸਲਵਣ ਸਤਰਸ਼ ਬਣਾਏ, ਲੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰਸ਼, ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁ ਮਧੁਰ ਕਰਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਸਲੂਣੇ ਭੋਜਨ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਖੀਰ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਰਾਇਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਮ ਕਰਤਿਓ ਭੋਜਨ ਅਬਿਰਾਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਸਰ ਹੋਤ ਭਇਓ ਜਬ ਜਾਮ। ਦਿਨ ਦੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਆਟਾ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਪੀਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਭਗ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਦੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ। ਸਦਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦੇ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹਿਓ ਛੁਦਾ ਹਮਕੋ ਅਧਿਕਾਏ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੜਾਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓ। ਜੋ ਆਹਾਰ ਤੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰੋਸ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ। ਸੋ ਅਬ ਲਿਆਵੋ ਦੇਹੋ ਅਚਾਏ, ਉਹ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਛਕੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਨੀਰ ਕੋ ਅੰਨੋ, ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਧੁਆਓ। ਬੈਠੈ ਹਮ ਕਿਸ ਥਾਨ ਬਖਾਨੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਣਾ ਲੰਗਰ। ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੱਸ ਤੇ ਹੱਥ ਧੁਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖ ਪ੍ਰੇਮ ਅਰ ਭਾਉ ਬਡੇਰੇ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭੋ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਆਏ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਆ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਦੇਖਤ ਸਿੱਖ ਬਿਲੰਦ ਆਨੰਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਖਲੋਤੇ ਹਨ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਪਗ ਪੰਕਜ ਬੰਦਿਓ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਚੌਂਕੀ ਦਈ ਵਿਛਾਏ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਚੌਂਕੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਏ ਬਸਤਰ ਉਜਲ ਤੇ ਛਾਏ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਛਾਣੇ ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਏ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਬੈਠੀਏ ਆਪ, ਨਵਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਇਸ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ। ਸਿੱਖ ਕੇ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਹੈ ਖਾਪ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਮ ਬੇਰੀ ਕਟੋ, ਨਿਜ ਬੇਰੀ ਪਰਚਾਰ, ਇਸ ਬੇਰੀ ਹੋਏ ਭਾਵ ਸਫਲ, ਬਿਨ ਬੇਰੀ ਕਰ ਪਾਰ।
ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਬਸ ਮੈਂ ਰਹੋ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਿਤ ਪਰਲੋਕ ਸਹਾਇਕ ਅਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਦਿਵਸ ਕੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵਾਂ। ਕਬ ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਆਵੈ ਡੇਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣ। ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂਘਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਮ ਚਿਤ ਕੀ ਲਖ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਕਰਤਾਰਥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਤੇ ਆਦਿਕ ਕਰ ਭਾਉ ਕਨੇਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਕੀਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਆਰ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਥਾਲ ਪਰੋਸੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਤ ਅਪਰ ਸਿੱਖ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਰ ਜੋਰੈ ਅਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ। ਬਿਨੈ ਉਚਾਰਹਿ ਚਰਨ ਸਪਰਸੈ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਧੂੜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਏ ਸੁਨਤ ਹੀ ਦਰਸੈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਤਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਲ ਕਰ ਮੈਂ ਧਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦਾ ਗੜਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਤ ਕਰ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਾਤ ਲਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਏ ਹਨ। ਵਸਤਰ ਸਾਥ ਪੋਛਣ ਕਰ ਨੀਕੇ। ਤੇ ਤੌਲੀਆ ਲੈ ਕੇ, ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪੂੰਝੇ ਹਨ। ਪੁਨਹ ਪਲੋਸਤ ਆਸ਼ਰੈ ਜੀ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਲੋਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚਰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀ ਕਾ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਜਿਨ ਖਿਨ ਮੈਂ ਤਾਰਾ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ ਚਰਨਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰ ਸਿਹਾਹੇ ਕਿਮ ਕਰ ਹੈ ਧਾਰਨ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸੇਵਾ ਦੇਵ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਮਾ ਮਿਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਬੜ ਭਾਗੀ ਨੇ ਗਹਿ ਕਰ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹਨ। ਨੇਤਰਨ ਸਾਥ ਸਪਰਸ਼ਤ ਧਰ ਧਰ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰੋਸਨ ਕਰਿਓ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਣੀ ਨੇ
ਉਹਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਥਾਲ ਪਰੋਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਗਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਆਗੇ ਬੜ ਥਾਰ ਸੋ ਧਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੁਚ ਸੋ ਲੈ ਕਰ ਸਵਾਦ ਆਹਾਰਾ। ਬੜੀ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਓ ਬਿਲੋਕਤ ਭਾਉ ਉਦਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿਸ ਸਿੱਖ ਕੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇਖ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਣ ਕੇ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਤਹ ਕਰ ਆਏ ਜਲਦ ਵਿਵੇਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਵੀ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤਹ ਪਰੋਸ ਮਹਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਆਹਾਰ ਗੁਰੂ ਹਿਤ ਚਾਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਨੈ ਸਹਿਤ ਨਿਜ ਚਾਹ ਉਚਾਰੀ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚਾਹਨਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ। ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਆਵੋ ਭੋਰ ਹਮਾਰ ਆਵਾਸ। ਕੱਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛਕੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਜੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਿਜ ਦਾਸ ਜਨੀਜੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਓ, ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛਕੋ। ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਸਮੇਤ ਅਚੀਜੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਛਕਿਆ ਜੇ। ਪਾਵਨ ਪਾਵਨ ਕਰ ਘਰ ਪਾਵਨ। ਪਾਵਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਾਣਾ ਕਰੋ। ਪਾਵਨ ਪਾਵਨ, ਪਾਵਨ ਮੈਨੇ ਸੁੱਚੇ, ਪਵਿੱਤਰ, ਨਿਰਮਲ। ਦੂਜਾ ਪਾਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰ। ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪਾਣਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹਾਂ ਤੁਮਰੇ ਆਵਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓਗੇ। ਅਦਕ ਦੀਨਤਾ ਪਿਖ ਸਿੱਖ ਕੇਰੀ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਦੀਨਤਾ, ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨੇਤਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿਓ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਧ ਭਾਵਨਾ ਜੇ ਔਰ ਤੋਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੋਹੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸ ਕਹਿ ਸਿੱਖਨ ਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਛਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕੱਲ ਛਕਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਦਿੜ ਔਰ ਬਦੈ ਭਰੋਸਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕੌਤਕ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਡੋਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੋਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੱਲੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਛਕਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡੋਲਣ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ।
ਮੰਦ ਮੰਦ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਨ ਚਲੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਝੂਲਦੇ, ਬੋੜੇ ਜਵਾਨ ਸਨ, 6.5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਸੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਨਰੋਆ ਨਿੱਗਰ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜ ਖੜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਸੀ। ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦੁਖ ਦਲ ਮਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਰਾਗ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਲਹਿ ਸਿੱਖ ਕੋ ਬੰਧਨ ਠਾਨੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਪੁਨ ਆਪਸ ਮਹਿ ਮਿਲਹਿ ਬਖਾਨੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਸਮਰੱਥ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਚਾਹੈ ਸੋ ਕਰੈ ਧਰੈ ਸਿਰ ਹੱਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹਣ ਸੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਕਲ ਜਗਤ ਸਿਰਜਣ ਅਰ ਪਾਲਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਕਰੈ ਚਿਨਕ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋ ਘਾਲਨ। ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਢਾਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਕਤ ਮਹਤ ਤੇ ਮਹਤ ਧਰਤ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 10,000 ਕਾਜ ਕਰਤ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਬ ਤੁਰਕੇਸ਼ਰ ਕੈਦ ਪਰੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰੰਗੇ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੋ ਜਾਣੈ ਕਿ ਮਛਿਮਾ ਧਰੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਸਭ ਸਾਜ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਟੱਬਰ ਟੀਰ ਹੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹਰ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਜਹ ਲਗ ਰਾਜ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਬਤਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਏਕ ਬੋਲ ਤੇ ਦੇਹ ਵਿਨਾਸ਼। ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਥਾ ਬੱਜਰ ਗਿਰ ਜੁਤ ਤਰ ਘਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਦਾ ਬੱਜਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇੰਦਰ ਦੇ ਬੱਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਬੱਜਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹਨ। ਮਹਾਤਾਨ ਜੁਤ ਪਏ ਨਿਤਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਸਕੈ ਨਹਿ ਜਾਣੇ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਛਿਦ ਮਹਿ ਸਿਮਰੇ ਜਹ ਕਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਿਮਰਦੀ ਹੈ, ਜਪਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨਦੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੈ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਮਹਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਤ ਸੁਣੀ ਪਿਖੀ ਸਭ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਜਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਦ ਪਰਨ ਗਤ ਲਿਖੀ ਨ ਜਾਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਐਡੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਘਟ ਘਟ ਕੀ ਜਾਣਨ ਹਾਰੇ। ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ। ਛਿਨ ਮੈਂ ਲੱਖੋਂ ਕੋਸ ਪਧਾਰੇ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਕੋ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਅਜ਼ਮਤ ਕੋ ਤਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਛਪੀ ਨਹੀਂ ਬਿਰਤੀ ਜਗ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਉ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਸਹਿ ਸਰੀਰ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਐਡਾ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਨੀ ਜਾਏ ਨ ਕਿਉ ਧਰ ਧੀਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ, ਇੰਨੀ ਧੀਰਜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਲਹਿ ਪਰਸ ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਮ ਕਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਭੇਦ ਕੇ ਮਹਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਦ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾਣ ਜੋਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 700 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਜ਼ੁਲਮ ਹਨੇਰੀ ਬਹੁਤ ਝੁਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਰਨ ਗਊ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪਾਪ ਬਿਥਾਰਾ। ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਢਾਏ ਕੇ ਤੇ ਠੌੜੀ ਮਸੀਤ ਉਸਾਰਾ। ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗਊ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਆਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪੂਰਬ ਸਮ ਬੈਠੇ ਤਿਸ ਥਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੋਹਰਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਵੇਖ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇਗਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਦਰੋਗੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਨਿਉਂਦੇ ਖਾਂਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਲਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਉੱਥੇ CID ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਧਰ ਉਸੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ।